السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالکم یا طلابی؟ عساکم بخیر وعافیہ. امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور مشقیں بھی کر رہے ہوں گے. جیسے کہ ہم اس سے پہلے موصوف اور صفت ناؤن اور ایڈجیکٹو کے بارے میں پڑھ رہے تھے. اب ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. اس کو عربی میں کہتے ہیں النعت والمنعوت. یعنی پہلے منعوت آتا ہے اس کے بعد نعت آتا ہے. ہم اس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں موصوف اور نعت کو ہم کہہ سکتے ہیں صفت. یعنی صفت مینس ایڈجیکٹو اور موصوف یعنی جس کی ایڈجیکٹو بیان کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں ہم بیان کر رہے ہیں. یعنی ایڈجیکٹیول ناؤن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. جسے میں لکھوں المدرس الجدید. المدرس الجدید دا نیو ٹیچر. اس کا ترجمہ یہ ہوگا نئے مدرس. تو یہاں پر ہم کئی چیز نوٹ کر سکتے کہ جب ہم موصوف صفت یا نعت اور منعوت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہ ایک جیسے اعراب ہوتے ہیں ان کے. یعنی اگر موصوف مفرد ہے یعنی سنگولر ہے تو اس کی صفت بھی کیا ہوگی؟ سنگولر ہوگی، یعنی وہ بھی مفرد ہوگا. اور اگر موصوف جمع ہے تو یہ بھی کیا ہوگا؟ جمع ہوگا. یعنی اس کی صفت بھی کیا ہوگی؟ جمع ہوگی. یعنی اگر وہ پلورل ہے تو یہ بھی پلورل ہوگا. اور اسی طرح اگر یہاں پر تنوین ہوگی تو یہاں پر بھی کیا ہوگی؟ تنوین ہوگی. اگر وہاں پر الف لام ہے تو یہاں پر بھی الف لام ہوگا. اور اسی طرح اگر یہاں پر تا تانیث اگر لگا ہوا ہو، جیسے المرأۃ الصالحۃ اگر میں لکھوں المرأۃ الصالحۃ مینس پاک باز عورت. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی کیا ہے؟ فیمیل ہے، یہ بھی فیمیل ہے. یعنی یہ بھی مؤنث ہے، یہ بھی مؤنث ہے. یہاں پر بھی تا لگی ہوئی ہے، یہاں پر بھی تا لگی ہوئی ہے. یعنی اس کے احکام کیا ہوں گے؟ ایک جیسے ہوں گے. یعنی اگر مفرد ہے سنگولر ہے تو سنگولر ہوگا، پلورل ہے تو پلورل ہوگا، یعنی ایک جیسا ہوگا. اور مؤنث ہے تو مؤنث ہوگا، مذکر ہے تو مذکر ہوگا. یعنی اگر اس طرح کا اعراب آ رہا ہے، اس کی اینڈنگ اس طرح سے ہو رہی ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ نعت اور منعوت ہے، موصوف اور صفت ہے، ناؤن اور ایڈجیکٹو ہے. تو میرے خیال سے یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ صفت اور موصوف اور ایڈجیکٹو اور ناؤن کس طرح آپ پہچانیں گے. تو اس کی اور بھی اگزامپل ہم لیتے ہیں. الطالب القدیم. الطالب القدیم اولڈ اسٹوڈنٹ، دا اولڈ اسٹوڈنٹ یعنی پرانا طالب علم. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی الف لام لگا ہوا ہے، یہاں پر بھی الف لام لگا ہوا ہے. اور یہ بھی کیا ہے؟ مفرد ہے. یہ بھی کیا ہے؟ مفرد ہے. اور یہاں پر بھی پیش ہے اور یہاں پر بھی پیش ہے. یعنی ایک جیسا اعراب ہے اور ایک جیسے کیا ہے؟ مفرد بھی ہے اور مذکر بھی ہے. اور اس سے پچھلے والی مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ المرأۃ الصالحہ جو میں لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ دونوں مؤنث ہیں، دونوں مفرد ہے، دونوں پہ الف لام لگا ہوا اور آخر میں دونوں کی کیا ہے؟ پیش ہے. یعنی ایک ہی جیسے ہوں گے اعراب، تو کیا کہلائیں گے؟ موصوف صفت کہلائیں گے. این المدرس، ویئر از دا ٹیچر. این المدرس ویئر از دا ٹیچر. اور لیکن جب ہم اس کو اگر اس کی صفت ہم لے کے آ جائیں موصوف کی، این المدرس الجدید ویئر از دی نیو ٹیچر. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مفرد بھی ہے، مذکر بھی ہے، الف لام تعریف بھی اس پر داخل ہے اور لاسٹ میں کیا ہے؟ پیش بھی ہے. مینس سنگولر بھی ہے، پلورل بھی ہے اور کیا ہے؟ میل ہے. اور جو اس کی اینڈنگس ہے سیم ہے. تو یہ کیا ہوتی ہے؟ موصوف صفت ہوتی ہے، ایڈجیکٹو اور ناؤن ہوتا ہے. ٹھیک. ہوا فی الفصل، ہوا فی
फस्लिल जदीदी, ही इज़ इन न्यू क्लासरूम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल फस्लिल जदीदी, यानी फ़ी हमने पढ़ा हुआ है, फ़ी क्या है, प्रीपोजिशन है, हरफ जार में से आता है। तो इसने अपने अमल किया यहाँ पर किसके ऊपर किया है, यानी जो मौसूफ़ है उसके ऊपर किया हुआ है, जो उसका नाउन है। और उसकी सिफत जो आ रही है, यानी मौसूफ़ की जो सिफत आ रही है वो भी उसी तरह, यानी दोनों का एराब क्या है, एक जैसा है, सेम है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ दोनों मुफरद हैं, सिंगुलर है, दोनों मुज़क्कर हैं, दोनों पर अलिफ लाम दाखिल है, और दोनों क्या है, मकसूर है। किस वजह से, हरफ जार होने की वजह से। व ऐनल मुदर्रिसुल क़दीम, एंड वेयर इज़ दी ओल्ड टीचर, पुराने टीचर कहाँ है। हुआ इंदल मुदीरी, हुआ इंदल मुदीरी, ही इज़ नियर टू प्रिंसिपल। यानी मुदीर मतलब होता है छोटी, बॉस, टीम लीडर, प्रिंसिपल, ठीक है। हुआ इंदल मुदीरी, वो मुदीर के पास है, प्रिंसिपल के पास हैं। तो इस तरह से हम सवाल कर सकते हैं। आईना, आईना मतलब कहाँ, यानी किसी के बारे में आपको क्वेरी करनी है तो उसका नाम लेके भी कर सकते हैं, जैसे आईना उस्मानु, आईना खालिदू, आईना मुहम्मदुन। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। और फिर इसके जवाब में हुआ के ज़रिए आपने जवाब देना है। हुआ फिल फसली, हुआ फिल मस्जिदी, ही इज़ इन द क्लासरूम। हुआ फिल मस्जिदी, ही इज़ इन द मस्जिद। हुआ फिल शरीकती, ही इज़ इन द कंपनी। हुआ फिल मैदानी, ही इज़ इन द ग्राउंड। हुआ फिल मलअबी, ही इज़ इन द प्ले ग्राउंड। ऐन तालिबुल जदीदु, ऐन तालिबुल जदीदु, वेयर इज़ दी न्यू स्टूडेंट, नया तालिब इल्म कहाँ है। तो यहाँ पे आप उसकी लोकेशन पूछ रहे हैं एक तरह से, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ज़हबा इलल मक्तबती, ज़हबा इलल मक्तबती, he went to the library, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इला क्या है, प्रीपोजिशन है, हरफ जार है, इसकी वजह से क्या है, मक्तबती आया हुआ, ठीक है। ऐन तालिबुल जदीदु, वेयर इज़ दी न्यू स्टूडेंट। ज़हबा इलल मक्तबती, ही वेंट टू दी लाइब्रेरी। अब देखें, जैसे हमने अभी छोटे जुमले बनाए हैं, अब थोड़ा सा उससे और बड़ा करेंगे हम, ठीक है। इन दो जुमले हम एक साथ जॉइन कर देते हैं। जैसे मन ज़ालिकर रजुलुत तवीलु, और रजुलु अत-तवीलु। तो यहाँ पे देखें, ये मौसूफ सिफत दोनों दिखाई दे रहे हैं आपको, यानी ये हो गया आपके एडजेक्टिव, ये होगा तवील, और रजुलु समझ लें उसका नाउन समझ लें एडजेक्टिव का। तो अर्रजुलुत तवीलु, मन ज़ालिकर रजुलुत तवीलु, वो लंबा आदमी कौन है। हु इज़ दैट टॉल मैन, ठीक है। अल्लज़ी, अब यहाँ पे तो हम कुरान में पढ़ते होंगे अल्लज़ीना, तो इसका मीनिंग होता है जो, ठीक है। और तो इंग्लिश में जो इसका मीनिंग होता है, दो तरीके से इसका मीनिंग बयान किया जाता है। एक तो जब राशनल हो, यानी ज़वील उकूल की, अक्लमंदों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, तो इसका मीनिंग होगा वो, WHO। और इसी तरह जब हम इर्राशनल यानी गैर जानदार चीज़ें जो होती हैं उनके लिए इस्तेमाल करेंगे तो विच की मीनिंग में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आदमी है तो राशनल आदमी है या अक्लमंद है, तो हम वो के मीनिंग में इस्तेमाल करेंगे। हु इज़ दैट टॉल मैन, वो खराजा अल-आना, खराजा मीन्स लेफ्ट, या केम आउट भी इसका तर्जुमा कर सकते, जो अभी निकला। वो लंबा आदमी कौन है, जो अभी निकला। खराजा अल-आना मिनल मदरसती, मिनल मदरसती, फ्रॉम दी स्कूल। यानी आप इसको दो सेंटेंस ही बना सकते हैं, ठीक है। मन ज़ालिका रजुलुत तवील, हु इज़ दैट टॉल मैन, अल्लज़ी खराजा अल-आना, वो लेफ्ट
राइट नाउ मिनल मदरसती, फ्रॉम दी स्कूल। यानी वो लंबा आदमी कौन है जो अभी स्कूल से निकला। आंसर वल मुदीरुल जदीदु, वल मुदीरुल जदीदु, ही इज़ अ न्यू प्रिंसिपल। तो यहाँ पे मौसूफ सिफत आप देख सकते हैं अल मुदीरु अल जदीदु, यानी ये क्या है, मुफरद भी है, मुज़क्कर है, दोनों पर अलिफ लाम दाखिल है। अलिफ लाम तारीफ जिसे कहते हैं हम लोग, फॉर प्रॉपर नाउन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और इसी तरह जो इनका एराब है लास्ट में वो भी क्या है, सेम है, ठीक है, नहीं एंडिंग जो है वो भी सेम है। तो ये क्या है, मौसूफ सिफत है। वल मुदीरुल जदीदु, ही इज़ अ न्यू प्रिंसिपल, वो क्या है, नए प्रिंसिपल हैं। अब सेम देखें आप, वमनिल वलदु, एंड हु इज़ दैट बॉय। अल वलदु का मतलब होता है बॉय। अस्सगीरु, देखिए मौसूफ सिफत यहाँ पर आ गया है, ठीक है। एंड देखिए ये एडजेक्टिव है और ये इस शख्स की, इस बॉय की क्या है, सिफत बयान की जा रही है, ठीक है, इस पर्सन की। मनिल वलदु सगीर, सगीरु हु इज स्मॉल बॉय, अल्लज़ी वो, तो मैंने अल्लज़ी का जो मीनिंग बताया था क्या है, वो फॉर राशनल पर्सन, यानी अक्लमंदों के लिए, राशनल पर्सन के लिए। अल्लज़ी खरजा अल-आना, वो केम आउट मिनल फसली, फ्रॉम द क्लासरूम। अगर बड़ा तर्जुमा नहीं हो सकता है तो छोटा छोटा करके नहीं, वमनिल वलदुस सगीरु, एंड हु इज स्मॉल बॉय, अल्लज़ी, उसके बाद आप इसको अलग कर लें, अल्लज़ी खरजा अल-आना, वो केम आउट राइट नाउ मिनल फसली, फ्रॉम द क्लासरूम, क्वेश्चन मार्क। हुआ इब्नुल मुदीरिल जदीदी, हुआ इब्नुल मुदीरिल जदीदी। अब यहाँ पर देखें, ग्रामर तौर से आप देखें यहाँ पर कि यहाँ पर अल मुदीरी अल जदीदी लिखा हुआ है, वह इब्नुल मुदीरिल जदीदी। तो इब्नु क्या हो रहा है, ये मुज़ाफ़ हो रहा है जो हम पढ़ चुके हैं। अल मुदीरु मुज़ाफ़ इलैहि, मुज़ाफ़ उसके बाद क्या है, मुज़ाफ़ इलैहि। यानी यहाँ पर देखिए अल मुदीरी और अल जदीदी का दोनों का इराब क्या है, सेम है। वह इब्नुल मुदीरिल जदीदी, ही इज़ द सन ऑफ न्यू प्रिंसिपल, वो नए प्रिंसिपल का क्या है, बेटा है। अब देखें, लिमन तिल्का सय्यारतुल जमीलतु, लिमन तिल्का सय्यारतु, सय्यारतुल जमीलतु, अल जमीलतु, फॉर वूम दैट ब्यूटीफुल कार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर वूम दैट ब्यूटीफुल कार, यहाँ पे देखें अस्सय्यारतु अल जमीलतु, ठीक है, यानी ये मौसूफ है, ये सिफत है, ये एडजेक्टिव इस्तेमाल हुई और इसकी एडजेक्टिव बयान की गई, ठीक है। लिमन तिल्का सय्यारतुल जमीलतु, फॉर वूम दैट ब्यूटीफुल कार, हिया लिल मुदीरिल जदीदी, इट इज़ फॉर न्यू प्रिंसिपल, लिल मुदीरिल जदीदी, इट इज़ फॉर न्यू प्रिंसिपल, ओके, जदीदी। तो यहाँ पर देखिए लिमन तिल का, तो ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हुआ, फीमेल के लिए इस्तेमाल हुआ, इसलिए हम आंसर किस तरह करेंगे, हिया से हमने किया है। यानी अगर वो चीज़ भी बिलोंगिंग हो रही है फीमेल से, सय्यारा, तो हम हिया से मतलब क्या है, सय्यारा मुराद है, हिया सय्यारतु लिल मुदीरिल जदीदी, वो कार किसकी है, नए प्रिंसिपल की है। उसके बाद देखें, लिमन हाज़ल किताबुल कबीरु, लिमन हाज़ल किताबुल कबीरु, फॉर वूम दिस बिग टेक्स्ट बुक, ओके, या बुक बोल लें, फॉर वूम दिस बुक,
बिग बुक। अहुवा लिल मुदर्रिसी, इज़ इट फॉर द टीचर? अहुवा लिल मुदर्रिसी, अहुवा लिल मुदर्रिसी, इज़ इट फॉर द टीचर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मौसूफ है, अल कबीर क्या है, उसकी सिफत है। और उसका आंसर कैसे दिया गया? ला हुआ, यानी किताब है जो कि मुज़क्कर इस्तेमाल हुआ, एज़ा मेल इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, तो हुआ इस्तेमाल किया गया। ला हुआ लित्तालिबिल जदीद, नो इट इज़ फॉर द न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट। किसकी है किताब? नए तालिब इल्म की है। ऐनल मिलअक़तु अस्सगीरतु, अस्सगीरतु, वेयर इज़ द स्मॉल स्पून? ऐनल मिलअक़तु सगीरतु। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल मिलअक़तु क्या है? मुअन्नस है, अस्सगीरतु भी मुअन्नस है। ये क्या है? मुफ़रद है, अस्सगीरतु भी क्या है? मुफ़रद है। वहाँ पर अलिफ लाम दाखिल है, यहाँ पर भी अलिफ लाम क्या है? अस्सगीरतु पर भी दाखिल है। और इसी तरह ता पर ज़म्मा है, यहाँ पर भी ता पर ज़म्मा है। यानी इस मौसूफ़ सिफ़त इन तमाम चीज़ों में क्या है? मुताबकत रखते हैं, एज़ इट इज़ होते हैं, जैसे कि उसका नाउन होता है, ठीक है। हिया फिल कूबी, इट इज़ इन दी कप, तो किस में है? कप में। तो यहाँ पर हमने हिया क्यों इस्तेमाल किया? इसलिए कि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? अल मिलअक़ा के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि क्या है? फीमेल है, इसलिए हमने हिया लेकर आए। ऐनल कुर्सियुल मकसूर, ऐनल अल कुर्सियु अल मकसूर, वेयर इज़ द ब्रोकन चेयर? चेयर, टूटी हुई कुर्सी कहाँ है? हुआ हुना का, इट इज़ ओवर देयर। हुआ हुना का, वो वहाँ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुर्सी के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है? हुआ इस्तेमाल किया है। तो जिस तरह इंग्लिश के अंदर हम डायरेक्टली नॉन लिविंग थिंग के लिए इट इस्तेमाल करते हैं, तो अरबी में इस तरह नहीं है। यहाँ पर हम जो इस्तेमाल करेंगे हुआ और हिया में, यानी या तो मेल हो गया तो फीमेल के एतबार से हम उसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमने पहले जुमले में देखा अस्सय्यारा, तो सय्यारा क्या है? मुअन्नस है, फीमेल है, तो उसके लिए हमने हिया के ज़रिए उसको आंसर किया। दूसरे में देखें आप अल किताबु, अल किताबु क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, मेल है, तो हमने इसको क्या है? हुआ के ज़रिए इंडिकेट किया। उसके बाद मिलअक़तु आया, अल मिलअक़तु, इसका जब हमने आंसर किया तो हिया के ज़रिए किया, इसलिए कि वो मुअन्नस है। उसके बाद हमने कुर्सी का जिक्र किया, कुर्सी क्या है? ये भी मुज़क्कर है, इसलिए हमने हुआ लेकर आया। और लेकिन जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश के अंदर तो इट के ज़रिए करेंगे, इट इज़ ओवर देयर। सो दोनों का ट्रांसलेशन जो होगा इट के ज़रिए होगा। लेकिन अरबी में जब हम लिखेंगे तो हुआ और हिया के एतबार से लिखेंगे, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस के एतबार से। यानी एडजेक्टिव और उसका नाउन, ठीक है। यानी मौसूफ और सिफत चार चीज़ों के अंदर क्या करते हैं? एक दूसरे के मुआफिक होते हैं, यानी दे आर एग्री ऑन 4 टॉपिक्स। लाइक सबसे पहली जो चीज़ है किस्म, कौन सी टाइप है, मेल है या फीमेल है, तो उसमें क्या है? मुताबिकत रखते हैं, एक जैसे होते हैं। यानी अगर मौसूफ जो है मुज़क्कर होगा, मेल होगा, तो उसकी सिफत भी क्या होगी? मुज़क्कर होगी। और इसी तरह अगर मुअन्नस होगी तो वो भी क्या होगा? मुअन्नस। तो यानी तस्कीर और तानीस हम लिख सकते हैं, ठीक है, यानी एक जैसे होंगे। एराब, यानी उनका एराब जो है एक जैसा होगा, यानी जो आखिरी के जो एंडिंग्स होती है उसकी एक जैसी होगी। यानी आखिर में अगर रफ़ा है यानी ज़म्मा है, या नसब है यानी फ़तहा है, या जर यानी कसरा है, तो दोनों पर एक जैसा एराब आएगा। उसके बाद है अदद,
دونوں اور کس میں مطابق ہوں گے؟ عدد کے اندر، یعنی اگر مفرد ہے تو صفت بھی مفرد، اگر موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی کیا ہوگی؟ تثنیہ ہوگی، یعنی ڈوول ہوگی، ڈوول ہے تو ڈوول ہوگی، اور اگر جمع یعنی پلورل ہے تو صفت بھی اس کی کیا ہوگی؟ پلورل ہوگی۔ اس کے بعد ہے معرفہ اور نکرہ، معرفہ و نکرہ، یعنی اگر اس پر الف لام داخل ہوگا تو وہ معرفہ ہوگا، الف لام نہیں ہوگا تو نکرہ ہوگا، یعنی معرفہ اور نکرہ کے اندر بھی کیا ہوگی؟ مطابقت ہوگی۔ تو ان چار چیزوں کے اندر کیا ہوتی ہے؟ موصوف اور صفت کے اندر، ایڈجیکٹو اور اس کے ناؤن کے اندر کیا ہوتی ہے؟ مطابقت ہوتی ہے، ایک جیسے ہوتے ہیں، تب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کیا ہے؟ یہ موصوف اور صفت ہے، نعت اور منعوت ہے۔ یعنی اگر میں انگلش میں کہوں تو یہ ٹائپ، اس کو ہم ٹائپ کہہ دیں گے، یعنی میل یا فیمیل۔ اعراب کو ہم لاسٹ اینڈنگ کہہ سکتے ہیں، عدد سنگولر پلورل ہو گیا، معرفہ نکرہ کامن ناؤن اور پراپر ناؤن، ان چاروں چیز کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ مطابقت ہونا چاہیے، ایک جیسا ہونا چاہیے، تب وہ موصوف صفت کہلائے گا، اور ہم اس کو اس طرح سے ڈیفائن بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے اب میں لکھوں ایک مثال کے طور پہ، بیتن جمیل، اب دیکھو بیتن جمیل، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہے؟ مفرد ہے اور مذکر ہے۔ پہلا دیکھیں مفرد آ گیا، دوسرا یہ مذکر بھی ہے، اعراب میں کیا ہے؟ تنوین ہے لاسٹ میں، ٹھیک ہے، حالت رفع میں، تو یہاں پر بھی اس پہ تنوین ہے، اور دو کے دونوں کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ یعنی چار چیزیں میں نے اس کے اندر بتا دی، یعنی یہ خالص طور سے اگر میں کہوں مرکب توصیف اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، بیتن جمیل، تو یہ چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ اب دوسری مثال دیکھیں، اب المدرس الجدید، المدرس الجدید مینس دا نیو ٹیچر۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چار جو چیز میں لکھائی ہے، پہلا دیکھ لیں مذکر ہے دو کے دونوں، دوسرا کیا ہے؟ دونوں پر پیش ہے اعراب، یعنی لاسٹ میں، جس کو ہم رفع کہتے ہیں یا ضمہ کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عدد میں دیکھ لیں دونوں کیا ہیں؟ سنگولر ہے، مفرد ہے، اور دونوں کیا ہے؟ معرفہ ہے، الف لام اس کے اندر داخل ہے، المدرس الجدید۔ اگر اب عدد کے اعتبار سے اگر میں اس کو ڈوول کر دوں، تثنیہ کر دوں، تو کیا ہوگا؟ الطالبان الجدیدان، الطالبان الجدیدان، ٹو نیو اسٹوڈنٹس۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ دو، یہ بھی تثنیہ ہے اور یہ بھی تثنیہ ہے، یہ بھی ڈوول ہے، یہ بھی ڈوول ہے، یہاں پر بھی الف لام داخل ہے، یہاں پر بھی الف لام داخل ہے، دیکھیں یہاں پر بھی زیر ہے لاسٹ میں، اور یہاں پر بھی زیر ہے، یعنی یہاں پر کسرہ ہے تو وہاں پر بھی کسرہ آ رہا ہے، طالبان الجدیدان، اور دونوں پر الف لام کیا ہے؟ داخل ہے۔ تو اس طرح سے ہم اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کیا ہے؟ موصوف اور صفت ہے۔ اسی طرح ہم جمع بنا دیتے ہیں اس کو بھی، دوسری مثال ہے المدرسون المجتہدون، المدرسون المجتہدون۔ تو یہاں پر دیکھ لیں یہ کیا ہے؟ دو کے دونوں کیا ہے؟ پلورل ہے، یہاں پر دونوں کیا ہے؟ پلورل ہے، دونوں کیا ہے؟ مذکر ہے، یعنی میل ہے، جمع ہے، اور کیا ہے؟ دونوں کے اوپر کیا ہے؟ آخر میں فتحہ ہے، المدرسون المجتہدون، اور دونوں کیا ہے؟ معرفہ ہے، دو کے دونوں کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ اب دیکھیں ایک اور مثال لیں، امرأۃ صالحۃ، نیک عورت، پائس وومن، امرأۃ صالحۃ۔ تو یہاں پر دیکھیں امرأۃ، یہاں پر الف لام نہیں داخل ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا یہ نکرہ ہے، صالحۃ یہ بھی کیا ہے؟ نکرہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کامن ہے دونوں،
اور اس کے بعد ہم کیا دیکھ سکتے ہیں، اعراب دونوں کا سیم ہے، یعنی یہاں پر بھی تنوین آئی ہے، یہاں پر بھی تنوین آئی ہوئی ہے، دونوں کیا ہے، مؤنث ہے، اور دونوں کیا ہے، مفرد ہے۔ تو اس طرح سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، موصوف ہے، اور یہ کیا ہے، اس کی صفت ہے۔ تو ان تمام اگزامپل سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ دونوں کا اعراب کیا ہوتا ہے، ایک جیسا ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں لکھ سکتا ہوں الولد الطویل، ٹال بوائے۔ یہاں پر آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ موصوف کیا ہے، صفت کیا ہے، ناؤن کون سا ہے اور ایڈجیکٹیو کون سا ہے اس کا۔ المرأۃ الجمیلۃ، طالب مجتہد، مدرس جدید۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی اگزامپل دی جا رہی تمام کے تمام چار چیزوں کے اندر ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں، مطابقت رکھتے ہیں، اور یہ سب کو یاد ہونا چاہیے۔ یعنی پہلی چیز ٹائپ، کون سی ٹائپ، یعنی مذکر ہے کہ مؤنث۔ تو پہلا سینٹنس جو ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں الولد الطویل، تو کیا ہے، مذکر ہے اور مفرد بھی ہے، اور کیا ہے، اس کے اوپر الف لام بھی داخل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو اعراب ہے لاسٹ میں پیش یعنی ضمہ دیا ہوا ہے، جو کہ الطویل کا بھی سیم ہے۔ اور دوسری مثال جب ہم دیکھیں گے المرأۃ الجمیلۃ، تو یہ کیا ہے، مؤنث ہے، اور کیا ہے، اس پر الف لام داخل ہے، اور کیا ہے، یہ مفرد ہے، اور اس کا اعراب بھی کیا ہے، آخر میں ضمہ ہے، یعنی المرأۃ الصالحۃ۔ اس کے بعد والی مثال دیکھیں طالب مجتہد، یعنی ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ۔ تو یہاں پہ طالب پر تنوین ہے، مجتہد پر بھی تنوین ہے، یہ بھی نکرہ ہے، وہ بھی نکرہ ہے، یہ مفرد ہے، وہ بھی مفرد ہے، یہ بھی مذکر ہے، وہ بھی مذکر ہے، یعنی چار چیز کے اندر کیا ہے، مطابقت پائی جاتی ہے۔ تو ہمیں یہی لکھنا ہے کہ بوتھ آر ایگریڈ ان فور تھنگس، چار چیزوں میں سب کیا کرتے ہیں، ایگری ہوتے ہیں ایک دوسرے سے۔ تو وہ چار چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں۔ اور اسی طرح آخری ہے مدرس جدید، تو اس میں بھی وہی چار چیزیں پائی جا رہی ہے، اور یہ کیا ہے، نکرہ ہے، مفرد ہے، مذکر ہے، اور اعراب کیا ہے، آخر میں دونوں کے تنوین ہے۔ تو میرے خیال سے آپ لوگوں کو موصوف اور صفت، ایڈجیکٹیو اور اس کا نام اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اب یہیں سے ہم اس درس کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے اگلے درس میں۔ آپ دیجیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔